哈利路亚！弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹，平安！我们又开始我们的崇拜会，来，我们一起来唱这首《你何等美善》。哈利路亚！你何等美善，耶稣我主，何等荣耀，何等珍贵，何等奇妙。你伟大的爱，赦免了我罪，你愿生命为万人定罪，你将我赎回在这，你何等美善！哈利路亚！你何等美善，耶稣我主，何等荣耀，何等珍贵，何等奇妙。你伟大的爱，赦免了我罪，你愿生命为万人定罪，你将我赎回，拥戴主耶稣，拥戴主耶稣，抱起主耶稣，尊主荣耀的权柄，赞美你，耶稣君王，引领十字高高举我的双手，我尊崇你，敬爱你，敬拜你，哈利路亚！你何等美善，哈利路亚！你何等美善，耶稣我主，何等荣耀，何等珍贵，何等奇妙。你伟大的爱，赦免了我罪，你愿生命为万人定罪，你将我赎回。阿门！拥戴主耶稣，拥戴主耶稣，靠近主耶稣，尊主荣耀的
位神很美善的主，很奇妙的主，我们感谢你。今天是要我们能够到你的面前，我们要上手尊崇、敬爱你、敬拜你、荣耀你的名、赞美你的名，主啊！接近我们的心，我们就开始我们的崇拜会，求圣灵带领我们的崇拜会，从开始到末了。奉主耶稣的名，我们求祷告，阿门，阿门，哈利路亚！我们的主是何等美善的主，哈利路亚！因此，我们要喜乐的来唱，赞美他，哈利路亚！我们唱这首好心情，哈利路亚！让我们大家有好心情，哈利路亚！愿你有个好心情，平安喜乐在心里，让我们来祝福你，每一天有盼望有能力。再一次。愿你有个好心情，平安喜乐在心里，让我们来祝福你，每一天有盼望有能力。耶稣爱你，爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。愿你有个好心情，因为耶稣好爱你，让我们来祝福你，每一天就有爱陪着你。耶稣爱你，爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。愿你有个好心情，平安喜乐在心里，让我们来祝福你，每一天有盼望有能力。耶稣爱，耶稣爱你，爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。愿你有个好心情，因为耶稣好爱你，让我们来祝福你，每一天主的爱陪着你。耶稣爱你，爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。愿你有个好心情，平安喜乐在心里，让我们来祝福你，每一天有盼望有能力。耶稣爱你，爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。愿你有个好心情，因为耶稣好爱你，让我们来祝福你，每一天主的爱陪着你。耶稣爱你，爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。阿门，哈利路亚！每天有好的心情，哈利路亚！因为主耶稣一直在陪伴我们，阿门，哈利路亚！我们要准备我们的心，我们要聆听神的话。我们唱这首《轻轻听》，我们要轻轻的听主跟我们说的话，哈利路亚！我们慢慢的唱。轻轻听，我要轻轻听，我要侧听我主声音。
着听我主声音，轻轻听，他在静静听，我的牧人认得我声音，你是他牧者，生命的主宰，我一生真听随主声音，你是他牧者，生命的主宰，我的牧人认得我声音，轻轻听，哈利路亚。轻轻听，我要轻轻听，我要侧耳听我主声音，轻轻听，他在静静听，我的牧人认得我声音，你是他牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音，你是他牧者，生命的主宰，我的牧人认得我声音。哈利路亚。亲爱的弟兄姐妹，我们要轻轻的听我们大牧人的声音，我们要轻轻的听我们主耶稣的声音。在我们平静的时候，他会跟我们讲话，在他的话语，神的话语就是神自己，我们能够听到他的声音，从他的话语，哈利路亚。他也要听我们的声音，我们要轻轻跟他说：“主耶稣，我爱你。”他也跟我们说：“儿子啊，女儿啊，我爱你，我用永恒的爱来爱你，我爱你，爱到底。”哈利路亚。我们要再唱这首。轻轻听，哈利路亚，轻轻听，我要轻轻听，我要侧耳听我主声音，轻轻听，他在轻轻听，我的牧人认得我声音。你是大牧者，生命的主宰，我一生真听随主声音。你是大牧者，生命的主宰，我的牧人认得我声音。哈利路亚。感谢你主啊，当我们讲话的时候，你一直在听我们。哈利路亚，感谢你主，你在注意我们在说什么。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。我们也要准备我们的心来听你的话语，主啊，哈利路亚，让我们能够得到力量，能够得到能力来往前走，主啊，哈利路亚！因为你的话语是我们的力量，我们感谢你，哈利路亚！恩膏你的仆人，也恩膏我们大家，让我们能够得到你的祝福，哈利路亚！我们祈求祷告，奉主耶稣的圣名，哈利路亚，阿门。哈利路亚, puji Tuhan. Haleluya, 赞美主。 Oleh kemurahan Tuhan kita ada saat ini. 主的怜悯，我们能够有仍然今天。 Selamat petang untuk kita semua. 主内弟兄姐妹，大家下午好。
Berterima kasih kepada Tuhan Yesus oleh kemurahan-Nya. 非常感谢主耶稣基督，因为他的怜悯， Kita diberikan kesempatan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. 再次给我们机会在崇拜里。 Puji Tuhan, kita mau baca kebenaran firman Tuhan saat ini. 感谢主，我们要读神的境界。 Kita lihat sama-sama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-62, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. 我们打开诗篇第62篇，从第1节到第3节。 Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur pasalnya yang ke-62, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Puji Tuhan. 在诗篇62篇从第1到第3节，我的心默默无声，等候神，我的救恩是从他而来，唯独他是我的磐石，我的拯救，他是我的高台，我不会很动摇。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的主内弟兄姐妹， dalam kehidupan ini setiap manusia pasti mencari yang namanya ketenangan. 在这个生活里，每一个人寻找平安。 Selama ada dalam dunia ini, ketenangan dan rasa aman sangat mahal untuk digapai oleh manusia. 在这个世界里呢，要寻找平安跟安全呢，是一个非常宝贵的事。 Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan 包括那一些不认识主的人， melakukan segala cara untuk meraih ketenangan tersebut. 他们想尽办法能够得到这一切平安。 Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, 我们身为这神的子女， kita tidak perlu melakukan itu. 我们不需要这么做。 Kenapa? 为什么呢？ Dari Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud ini, 在这个诗篇是由大卫王所写的诗， memberikan contoh kepada kita. 在这里给我们一个榜样。 Dari mana asal ketenangan dan rasa aman yang sejati itu? 那么我们的真正的安全跟平安是从何处而来？ Kita mau sama-sama belajar saat ini. 我们要一同在这个时候学习。 Kita mau perhatikan dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. 我们要注意从第1节到第4节， Kita dapat melihat sesuatu hal yang baik 我们能够看到一件美好的事。 yang diberikan teladan oleh Raja Daud. 那么大卫王给我们一个美好的榜样。 Dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat ini, 在第1节到第4节， ini berisikan tentang keamanan di dalam iman. 在这里告诉我们，在信心里的安全。 Raja Daud percaya 大卫王他相信， sekalipun musuh dan kegentaran hidup menyerang dia, 虽然仇敌在攻击他， Daud percaya bahwa gunung batunya yaitu Allah 大卫王肯定他的磐石就是神， menjadi penolong yang tidak tergoyahkan. 他是不能动摇的帮助。 Perjalanan kehidupan Raja Daud 在大卫王的旅途里， diwarnai dengan begitu banyak hal yang sulit. 他遭遇过很多困难的事情， Begitu banyak musuh yang mengejarnya. 他许多的仇敌在追杀他， Ada banyak ancaman hidup yang dialami oleh Raja Daud. 在他生活里有许多恐惧的事。 Tapi Daud memiliki satu keyakinan dan rasa percaya yang sungguh di hadapan Allah. 但是大卫王他有一个肯定的信心，他相信他的神， Raja Daud memiliki keyakinan tentang keamanan di dalam iman. 他相信他在信心里的安全。 Hal ini pun menjadi pelajaran bagi kita sebagai jemaat Tuhan. 这也是给我们身为信徒的一种功课。 Ada begitu banyak hal sulit dapat menimpa hidup kita. 有许多难处，也许能够来临在我们的生活里。
tetapi keamanan dalam iman dan percaya yang sungguh kepada Allah. 但是有美好的这个安全的，就是也是信心在神里面。 Itu yang akan membuat kita tetap tenang dalam badai hidup sekalipun. 在那里使我们能够宁静，虽然有大风暴雨。 Yang kedua, 第二件， apa yang dapat kita lihat dari kehidupan Raja Daud? 我们从大卫王的生活里能够看到什么？ Mari sama-sama kita perhatikan 我们再一次注意到， di dalam ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. 在第5到第8节， Dalam ayat-ayat ini 在这个境界里， menguraikan tentang ketenangan dalam hati Raja Daud. 在这里描写到这个大卫王的平静。 Ketika Daud berkata di ayatnya yang ke-6, 在第6节这里他说， hanya pada Allah saja kiranya aku tenang sebab daripadanya lah harapanku. 我的心啊，你当默默的无声，因为我的磐石。 Raja Daud mencurahkan isi hatinya ke tempat yang tepat. 大卫王呢，把他的心事呢，就是向正确的地方要求。 Dan hal ini pun 在这个情况之下， memberikan sebuah ketenangan yang sejati dalam kehidupan Raja Daud. 在这里能够赐给大卫王一个真正的平安。 Ketika Daud mencurahkan segala isi hatinya kepada Allah. 当大卫王把他所有的心事讲给神听， Dan Allah memberikan ketenangan itu. 神赐给他平安。 Allah mencurahkan ketenangan yang sejati itu karena Daud datang menghampiri Allah dengan kerendahan hati dan memohon pertolongan. 神呢赐给大卫王这个确定的平安，因为大卫王他谦卑自己来呼求，要求神的帮助。 Pertanyaannya bagi kita sebagai jemaat Tuhan. 身为信徒，我们应该问这一种问题： Saat mungkin kita merasa terancam. 也许我们正在恐惧的时候， Saat mungkin kita merasa tersakiti. 也许我们在伤心的时候， Saat mungkin kita disusahkan oleh keadaan ataupun orang lain. 也许有人令我们痛苦，或者我们被情况、被困苦之下， Di manakah kita mencari ketenangan itu? 我们到何处寻找平安呢？ Apakah kita benar-benar memandang hadirat Tuhan 我们是否真正的仰望神的同在， sebagai pusat ketenangan yang sejati dalam hidup kita? 身为我们平安的中心？ Mari kita mau sama-sama belajar 来，我们一同学习， dari kebenaran firman Tuhan, 通过神的真理， dari kisah hidup seorang Raja Daud, 通过一位大卫王的生活。 kepahitan hidup yang Daud alami 大卫王他面对的种种的苦难， tidak membuat dia lupa 没有使他忘掉 bahwa ketenangan yang sejati 真正的平安， hanya ada saat Daud dekat dengan Allah. 就是来自如果大卫王把自己浸浸在神的面前， Karena memang 因为的确， dunia ini tidak bisa memberikan ketenangan yang sejati itu. 世上不能给我们一个真正的平安， Satu-satunya ketenangan yang sejati itu 唯独真正的平安呢， hanya kita temui 我们能够得着。 ketika kita dekat dengan Allah. 当我们亲近我们的神， Ketika kita menghampiri Dia. 我们来到神， Ketika kita mau merendahkan diri di hadiratnya. 我们要在主的面前谦卑自己。 Hadirat Tuhan 神的同在 adalah tempat yang paling indah. 就是最美好的这个地方， Adalah tempat yang paling menyenangkan 是最喜乐的地方。 untuk kita memperoleh ketenangan dan keamanan di dalam hidup ini. 我们得着平安跟安全感在这个生活里。 Jangan pernah kita lari kepada hal-hal dunia. 我们不要跑到别的在这个世上能够给的， Tapi ketika pergumulan hidup datang, keadaan dan orang lain mengancam kita,
如果我们面对这些挣扎，有一些仇敌来恐惧我们， mari kita mau datang kepada Allah. 那么我们应当来到神的面前， Sehingga kita dapat berkata seperti Raja Daud, 因此我们能够如同大卫王怎么说？ hanya dekat Allah saja aku tenang. 只有靠近神，我才能够得着平安。 Haleluya, puji Tuhan. 哈利路亚，赞美主！ Saya akan bacakan satu ayat sebagai penutup untuk kita semua. 我将要再读一个经节，就是结束今天的分享。 Kita lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-27. 我们打开约翰福音第14章27节。 Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。 Kebenaran firman Tuhan 神的真理呢， dengan jelas memberikan jaminan kepada kita 很清楚的给我们一个保障， bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera itu kepada kita. 神赐给我们平安， Dan marilah kita mau nikmati itu di dalam Dia. 来我们享受在主的里面。 Puji Tuhan. 赞美主， Tuhan Yesus memberkati kita semua. 主耶稣祝福我们每一位。 Haleluya. 哈利路亚！ Mari kita satu di dalam doa. 我们要一起低头祷告。 Terima kasih Tuhan Yesus. 我们谢谢你，主耶稣。 Kami bersyukur untuk kebenaran 我 firman-Mu. 们献上我们的感恩，因为你的真理。 Kami mau hidup dan kami mau percaya 我们要活着，我们要相信， bahwa ketenangan sejati itu hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan. 真正的平安就在主里面。 Roh Kudus tolong kuatkan kami 主圣灵坚固我们， menghadapi hal yang sulit sekalipun dalam hidup ini. 面对种种困苦的问题， Kami mau tetap berpaut kepada Engkau ya Tuhan. 我们要仍然仰望主你， Kami mau tetap mencari Engkau ya 我 Tuhan. 们仍然要寻找主你， Sehingga kami mau boleh memperoleh segala sesuatu 好让我们能得着每一件 yang tidak diberikan oleh dunia ini kepada kami. 在这个世上不能给我们 Tetapi 的， semuanya itu 因为这一切 kami temui di dalam Engkau ya Tuhan. 只能领受在主里面。主啊， Terima kasih untuk damai yang Engkau beri dalam kami. 谢谢主赐给我们的平安， Terima kasih untuk janji kebenaran firman Allah 谢谢主你应许给我们的平安， yang menjadi jaminan dalam kehidupan kami. 成为我们生活里的保障。 Sehingga dalam pengiringan kami kepada Engkau ya 好 Tuhan, 让我们跟随你的时候，主啊， kami tetap kuat di dalam iman. 我们仍然坚强在我们的信心里。 Terima kasih Tuhan 谢 Yesus. 谢主耶稣， Kami sudah berdoa dan bersyukur 我们已经祷告，我献上我们的感恩， di dalam nama Tuhan Yesus 奉 Kristus. 主耶稣基督的生命。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita akhiri ibadah online saat ini, mari bersama-sama kita naikkan satu pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. 亲爱的弟兄姐妹，还没有我们结束这个崇拜会的时候，我们要唱一首诗，就是靠近神，我们得着平安。 Hanya dekat Allah saja aku tenang.
Inilah yang menjadi pengakuan kami ya Tuhan. 这是我们从口里所承认的我们的主。 Di akhir dari ibadah online kami pada saat ini, 在最后，我们要结束我们的崇拜会议，主啊， terima kasih buat firman-Mu 谢谢主的话语， yang menguatkan kami 再次坚固我们， untuk kami tetap berharap di dalam Engkau. 好让我们仍然仰望在主你里面。 Apapun tantangan yang kami hadapi, 无论什么挑战，我们要面对； apapun masalah yang kami hadapi, 无论是种种的问题， apapun kesukaran yang sedang kami hadapi, 无论是种种的难处，我们要面对。 kami hanya mau berharap 我们 hanya kepadamu saja. 我们只要仰望主你， Engkaulah sumber pertolongan kami 你是 Tuhan. 我们帮助的源泉， Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan 你 kami. 是我们生活里的一切。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Biarlah dalam menjalani hari-hari yang ada di depan kami, 但愿我们进行我们每一天的未来。 sekalipun banyak kesulitan yang harus kami hadapi, 虽然有种种的问题我们要面对， tapi kiranya kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. 但愿我们仍然坚固在主你里面。 Jangan kami mencari pertolongan dari dunia, 我们不要寻找帮助从世界， tetapi mata kami tertuju hanya kepadamu. 因为我们的眼只是仰望主你， Engkaulah sumber pertolongan kami 你是我们帮助的源泉， yang melepaskan kami dari segala kesulitan. 使我们能够解脱所有种种的难题。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣基督。 Dan saudara-saudara sekalian, Oh, kiranya Tuhan. berkat dari Allah Bapa, 我亲爱的主内弟兄姐妹，但愿天父神的祝福， kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, 主耶稣的慈爱， penyertaan, pemeliharaan dan damai sejahtera 圣灵的同在跟养护跟平安， yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kami, 圣灵进行在我们的生活里， menyertai kami 常与我们同在， mulai saat ini 从今开始 dan sampai selama-lamanya. 直到永永远远。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 奉主耶稣基督圣名， kami telah berdoa. 我们已经祈求， Haleluya. 哈利路亚！ Kita bersama-sama berkatakan 我们一起说阿门。 Amin.